بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں مارکے حق کی پہلی سالگرہ پر قوم کا مسلح افواج کو خراج تحسین۔ شہر بھر میں تقریبات اور ریلیاں۔ دشمن کو دندان شکن جواب دینے پر پاک افواج کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ مارکہ حق کی کامیابی کا سال مکمل ہونے پر شہریوں کا جوش و جذبہ دیتی ہیں۔ شہری کہتے ہیں دشمن نے کمزور سمجھ کے ہمیں للکارا مگر ہم نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستانی مسلح افواج نے دشمن کو دھول چٹا دی۔ دشمن نے کمزور سمجھ کے ہمیں للکارا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہے جانتے ہیں عادیانہ سے۔ جی عادیہ بتائے گا۔ بنیان مرصوص مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہو گیا اور جشن ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تقریباً 1 ہفتے سے یہ جشن بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ حکومتی سطح پر بھی 3 دن کی سیلیبریشن ہوئی اور آج آخری روز ہے۔ شہری اس دن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، مارکہ حق کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیونکہ آج کے دن مسلح افواج نے بھارت کی جو دھلائی کی تھی شاید ہی ہم بلا پائیں گے۔ آئیے ذرا اس حوالے سے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے گا، ڈیفینیٹلی یہ ہمارے لیے ایک فخر کا دن ہے اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد عالمی سطح پر جو ہمارا آپ دیکھ رہے امیج ہے بڑا بلند ہوا ہے، کیا کہیں؟ دیکھیں انڈیا نے ہمیں بڑا عام سمجھا ہوا تھا۔ ہماری پاکستانی فوج جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے۔ پاکستانی فوج کے علاوہ بھی ہماری جو عوام میں جو جذبہ ہے، جو ایک ہمت ہے نا، وہ کسی قوم میں کسی فوج میں نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، چائنا نے دیکھا ہے، ترکی نے دیکھا ہے، امریکہ نے دیکھا ہے۔ چائنا جیسے پاکستان نے انڈیا کو اٹیک کیا، یہ انڈیا کو پتہ لگ گیا ہے۔ جیسے آپ کو ماشاءاللہ آپ کو بھی پتہ ہے، دنیا کو بھی پتہ ہے، جیسے ہم نے کل جشن منایا لبرٹی میں، آج بھی جشن ہے، پورا ہفتہ جشن رہے گا۔ یہ دنیا کو پتہ ہے اور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ہمت دی، ہم جنگ لڑے، ہم جیتے۔ ہمارا جذبہ، ہماری ہمت ہمارے سامنے ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے اس بات کا۔ دنیا بھر کو پتہ ہے، اس میں نہ صرف ہماری سیاسی قیادت، ہمارے مسلح افواج، بلکہ ان کے شانہ بشانہ ہمارے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید اب یہ اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جی عادیہ بہت شکریہ آپ کا۔ بھارت کی جارحیت کے خلاف پاکستان کی فتح کے 1 سال مکمل ہونے پر شہر بھر میں مارکہ حق کی تقریبات جوش و خروش سے جاری ہیں۔ شہر بھر میں ریلیاں نکالی گئیں۔ پاک فوج کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن لاہور کی جانب سے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی اور مارکہ بنیان مرصوص کی کامیابی پر ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد اور قومی یکجہتی کے حق میں نعرے لگائے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک ناقابل تسخیر ریاست ہے اور افواج پاکستان ملک کی سلامتی کی آہنی دیوار ہیں۔ پوری قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ شاد باغ میں مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے کی خوشی میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی غزالی سلیم بٹ اور سینئر لیگی رہنما نوید بٹ نے ریلی کی قیادت کی۔ لیگی ورکرز سول سوسائٹی کی کثیر تعداد نے ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے ریلی میں شرکت کی۔ ریلی سے اظہار خیال کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ بھارت نے دوبارہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس سے بھی کڑا جواب دیا جائے گا۔ ٹاؤن شپ پی پی 162 میں مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز تھامے واک کی، قومی پرچم لہرائے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ ریلی کی قیادت لیگی رہنما اجمل ہاشمی نے کی۔ ریلی میں رانا سلیم، پیر شاہوار، ریحان بیگ، افضال خان، زاہد کریم شریک ہوئے۔ ایم پی اے میاں مرغوب احمد کی حلقہ پی پی 173 رواز گارڈن میں آمد، حلقے کی عوام سے ملاقات کی۔ بنیان مرصوص کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایم پی اے میاں مرغوب احمد رواز گارڈن میں رئیس احمد خان کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر بنیان مرصوص کی مناسبت سے اظہار خیال کیا گیا، جبکہ حلقے کے مختلف مسائل پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ حلقہ پی پی 158 لدھڑ میں مارکہ حق کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت ایم پی اے چودھری محمد نواز لدھڑ نے کی۔ ریلی میں اسسٹنٹ کمشنر صدر ڈاکٹر عابد ممتاز، چودھری زین شوکت، ثاقب نمبردار شریک ہوئے۔ شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز تھامے واک کی۔ ریلی کے دوران افواج پاکستان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے عزم کا اظہار کیا گیا۔ مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل، بینڈ باجا ڈھول کی تھاپ پر گھوڑوں کے رقص کے ساتھ آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا۔ صدر نبیل محمود طارق کی قیادت میں اکبری منڈی سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی گئی۔ مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر ڈھول کی تھاپ پر گھوڑوں کے رقص کے ساتھ جشن منایا گیا۔ آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے اکبری منڈی سے گورنر ہاؤس تک ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی کی قیادت صدر آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نبیل محمود طارق نے کی۔ ہم پورا جشن منائیں گے، اپنے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے اور ان کو شہداء کو سلام پیش کریں گے، اپنی فوج کو سلام پیش کریں گے اور پاکستان زندہ
जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। पाक फौज पाकिस्तान। रैली में शरीक ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि 2025 में मार्के हक में भारत को कयामत तक के लिए सबक मिल गया है। दुश्मन को समझ आ गई है कि मुल्की सालमियत और दिफा के लिए पूरी कौम एक पेज पर है। ये जो कामयाबी हमने हासिल की है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक अनोखा काम था कि किस तरह पाकिस्तान ने दुश्मनों के परखीचे उड़ाए। हमारी जो आर्मी है ये पूरी दुनिया में मानी हुई है और अल्लाह के करमो फजल से हमारे चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर साहब ने जिस तरह से हिकमत अमली अपना कर दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया, ये हम उनको खराज तस्लीम पेश करते हैं। सीनियर नायब सदर बाऊ इरफान सुल्तान, नायब सदर मुमताज अली, जनरल सेक्रेटरी जाहिद बसीर, बाऊ रईस, हाजी नफीस समेत रैली में ट्रांसपोर्टर समेत शहर की ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद शरीक थी। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। जिन्ना लाइब्रेरी लॉरेंस गार्डन से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्के हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने की मुनासबत से साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली में मर्द व खवातीन साइकिलिस्ट की बड़ी तादाद शिरकत की और वतन से मोहब्बत के जज्बे का इजहार किया। मार्काए हक साइकिल रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज ने की, जबकि वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी मलिक ज़ेशान ने खुसूसी शिरकत की। साइकिल रैली जिन्ना लाइब्रेरी लॉरेंस गार्डन से शुरू होकर मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती हुई शाही किला रोशनाई गेट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मुआविन खुसूसी मलिक ज़ेशान ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्काए हक की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी को खराज तहसीन पेश करते हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से इवेंट्स यहाँ पे रखे गए थे, कल लिबर्टी चौक में था, आज डीसी साहब की तरफ से लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक साइकिल रैली रखी गई है। पाकिस्तान के अफवाज ने जो 1 साल पहले भारत को शिकस्त दी थी उसको हमेशा वो याद रखेगा और इंशाल्लाह आइंदा कोई भी हमारे मुल्क पे हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। पूरी कौम इसको लेके बहुत पुरजोश है और सब इसको बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं। इस टाइम आप देखें जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं पंजाब भर में और लाहौर भर में, उसमें बच्चे बूढ़े जवान सब इसमें बहुत जोश से हिस्सा ले रहे हैं और बहुत फ़ख्र से इस विक्ट्री को हम मना रहे हैं जो हमने 1 साल पहले हासिल की अपने दुश्मन इंडिया के खिलाफ। मर्द व ख़वातीन साइकिलिस्ट्स ने अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए भरपूर जोश व खरोश से शिरकत की। गैर मुल्की साइकिलिस्ट्स भी रैली का हिस्सा बने और कौम को तारीखी कामयाबी की मुबारकबाद दी। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि इस अच्छे मौके पर हमें जो 1 साल हो गया है मार्का हक को, वी आर सेलिब्रेटिंग इट, वी आर गेटिंग ऑन द स्ट्रीट्स to show solidarity with our armed forces and to show solidarity with our government, and it's fabulous. We are enjoying it a lot. बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं खुद कनाडा से आई हूँ और पाकिस्तान बहुत अरसे के बाद आई हूँ। आई फील वेरी एक्साइटेड। लाहौर बहुत बदल गया है और इसको एक्सप्लोर करना साइकिल पे इज़ द ईजीएस्ट वे और आई थिंक बाकी लोगों को भी करना चाहिए। इस ग्रुप ने इनिशिएटिव लिया है, बहुत हेल्थी एक्टिविटी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम बुनियानुल मरसूस मार्का हक की कामयाबी का जश्न कौमी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। मार्के हक की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर शहर के मुख्तलिफ मार्केटों और बाजारों में ताजिर बरादरी की जानिब से रैलियों का इनेकाद किया गया। ताजरों ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। हाल रोड खिदमत ग्रुप की जानिब से सदर बाबर महमूद की क़यादत में एक बड़ी रैली का एहतमाम किया गया। रैली में एमपीए मियां मरगूब अहमद, सदर मालोड सुहेल महमूद भट्ट, मोअज़्ज़म अली खान, ज़ीशान खालिद और दीगर ताजरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने फ़ौज पाकिस्तान की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो पाकिस्तानी अफवाज है और हमारे फील्ड मार्शल है और हमारी पाकिस्तानी क़यादत है, जो हमारी हुकूमत है, अल्हम्दुलिल्लाह सब एक पेज पे हैं और जिस तरह मेहनत करके उन्होंने इस 1 साल के अंदर पाकिस्तान को फतह भी दिलवाई और इस वक्त दुनिया की सालसी भी कर रहा है। ये सब कुछ अल्लाह ताला की मेहरबानी से है और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान रमज़ान मुबारक में बना और ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना और इंशाअल्लाह ये ता क़यामत पाकिस्तान कायम रहेगा और जो भी इसको मिटाने के दर पे है वो इंशाअल्लाह उसका शिकस्त फाश उसका मुकद्दर बनेगी। दूसरी जानब सदर आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट मियां तारक फिरोज की जानिब से मार्काए हक रैली का इनेकाद किया गया। आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से करतबा चौक तक रैली निकाली गई। रैली में ताजरों की बड़ी तादाद शरीक हुई।
اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ مقررین نے کہا کہ تاجر برادری ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کے دانت کھٹے کی ہے اور ان کے ساتھ یاد کرائے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آرمی کے فیلڈ مارشل افسر منیر صاحب کو اور ان کے جتنے بڑی فوج کے اور بڑی فوج کے جتنے کمانڈر چیف ہیں جو انہوں نے کارنامہ جام دیا ہے۔ یہ ہماری بہادر فوج ہے، یہ ہم اس کا دیا نہیں دے سکتے۔ ہم سب یونائٹڈ ہیں اور پاک فوج کے ساتھ نہ کوئی ہمارا فرقہ ہے نہ کوئی ہماری جماعت ہے، ہم سب یونائٹڈ ہیں اور پاک فوج کے ساتھ ہے۔ پاک فوج زندہ باد۔ ادھر شو مارکیٹ راوی روڈ کے تاجروں نے بھی مارکہ حق کی شاندار فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت صدر انجمن تاجران شوز مارکیٹ ملک ابوذر نے کی۔ ملک اقبال، چودھری منیر، حاجی مقصود، چودھری ظفر، علی بٹی، چودھری اسلم، رانا ظفر، چاچا بٹی اور احسان اللہ چٹھا سمیت تاجروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام مال روڈ پر عظیم الشان مارکہ حق کارواں کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء، تاجر، مزدور، وکلاء، ڈاکٹرز، انجینئرز، ڈرائیورز، ملی رکشہ یونین، لیبر یونینز نے بھرپور شرکت کی۔ مارکہ حق کارواں کا آغاز ناصر باغ سے ہوا اور پنجاب اسمبلی پر اختتام پذیر ہوا۔ شرکا نے افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا اور قومی یکجہتی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ مقررین نے کہا کہ مارکہ حق بنیان المرصوص کی کامیابی نے دشمن کے تمام عزائم ناکام بنا دیے ہیں اور پاکستان کے دفاع کو مزید مضبوط بنایا۔ چودھری حمید الحسن گجر نے کہا کہ زندہ دلان لاہور کی بھرپور شرکت نے اس بات کا ثبوت دیا کہ قوم اپنی افواج سے گہری محبت رکھتی ہے۔ پورا لاہور اپنی پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے نکلا ہوا ہے، جو اس دن کی یاد کے لیے ہے کہ پچھلے سال جو پاکستان کو اللہ نے فتح سے امکنار کیا، آج لاہوریوں نے مال روڈ پر نکل کر ایک پیغام دے دیا کہ لاہور کے لوگ اپنی طریق کی طرح پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں۔ انجینئر عادل خلیق اور محمد علی کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم متحد ہے اور ملک کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ پاکستان میں لاہور میں مال روڈ پہ عوام کا جمع کبیر جو ہے نا وہ امڑا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ پاکستانی عوام اور پاکستان میں جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ سارے کے سارے بنیان المرصوص ہیں اور سیسا پلائی دیوار ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندھو، حافظ طلحہ سعید، سیف اللہ قصوری، ڈاکٹر مزمل ہاشمی نے شرکت کی۔ صدر شعبہ خدمت خلق شفیق الرحمان وڑائچ، صدر مسلم اسٹوڈنٹس لیگ پاکستان عمر عباس، صدر لاہور انجینئر عادل خلیق سمیت دیگر قائدین شریک ہوئے۔ کیمرمین علی نعمان کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر شہر بھر کے تاجر برادری نے ریلیاں نکالی۔ تقریبات میں کیک کاٹے گئے۔ تاجر برادری نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ کو 1 سال مکمل ہونے پر صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت ریلی نکالی گئی۔ ریلی شاہ عالم فوارہ چوک سے شروع ہوئی جو مین شاہ عالم چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ شاہ عالم مارکیٹ کی تاجر برادری کی جانب سے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ تاجر برادری نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہر کی تاجر برادری نے پاک افواج زندہ باد ریلی کا اہتمام کیا۔ چیئرمین شاہ عالم مارکیٹ بورڈ سید عظمت علی شاہ نے ریلی کی قیادت کی۔ ریلی میں صدر شاہ عالم ریڈی میڈ گارمنٹس حاجی محمد حنیف، صدر لیدر مارکیٹ ملک رضوان، پیٹرن ان چیف شاہ عالم ملک صابر، میاں ہارون، آغا ذوالفقار، صلاح الدین منا سمیت تاجران کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تاجر برادری کی جانب سے افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ صدر ہال روڈ اتفاق گروپ حاجی نواز پپو کی قیادت میں ہال روڈ مال روڈ پر پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ آج افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت کی بدولت پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے۔ ہال روڈ تاجر برادری اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ریلی میں سینئر نائب صدر شیخ جعفر، نائب صدر عمر حنیف، وائس چیئرمین امین بیگ شریک تھے۔ صدر مدینہ مکہ ٹاور فیروز پور روڈ حاجی لیاقت علی کی جانب سے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے شرکاء نے قومی پرچم تھامے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ مارکہ حق کی شاندار کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب میں سینئر تاجر رہنما خادم حسین، محبوب سرکی، سینئر نائب صدر فیروز پور روڈ طارق خان شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر پلاننگ پروفیسر احسن اقبال نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ صدر فہیم الرحمان سہگل، سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ اور ایگزیکٹو کمیٹی اراکین سے ملاقات کی۔
वफाकी वज़ीर और लाहौर चैम्बर की क़यादत ने मार्के हक की फतह के बाद माईशत का मैदान सर करने के अज़्म का इजहार किया। लाहौर चैम्बर में अहम इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वजीर एहसन इकबाल, सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सहगल शरीक हुए। सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, साबिक सदर मोहम्मद अली मियाँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान और कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मार्का हक में शानदार फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि अब मार्का मईशत सर करना होगा। मजबूत मईशत ही महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। वैल्यू एडिशन को सबसे ज्यादा तवज्जो देना होगी। एक्सपोर्ट मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करने का वाहिद रास्ता है। जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने 1 एक्सपोर्ट्स की है, नंबर 2 इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की है, जरा मुबादला बचाया है, नंबर 3 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल की है। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है। हमारे यहाँ कितनी FDI है? $1.5 अरब। वियतनाम की आबादी 10 करोड़ है, कितनी FDI है? $28 अरब। सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सहगल ने कारोबारी तबके को दरपेश मुश्किलात और एक्सपोर्ट बढ़ाने की राह में हायल रुकावटें दूर करने का मुतालबा कर दिया। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख ने मुस्तकिल मुआशी पॉलिसियों पर गुफ्तगू की। हम समझते हैं कि कारोबार की लागत में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इसके लिए इकनॉमिक प्लानिंग में इस पर खसूसी तवज्जो देनी होगी। महंगी बिजली, बुलंद शरह सूद, मुतअद्दिद टैक्सेस और पेचीदा कवानीन सनतों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हमारी तजवीज़ है कि मुख्तलिफ टैक्सों को मर्ज कर दिया जाए और इसके साथ साथ वफाकी और कई ऐसे टैक्सेस हैं जो वफाक और सूबाई की सतह पर एक ही टैक्स कलेक्शन एजेंसी को वो चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम उनको भी एक ही छत के नीचे ले आए तो बड़ा अच्छा होगा। चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी पे क्यों नहीं काम करते सर? हम क्यों नहीं सर 5 साल की 10 साल की चार्टर्ड इकॉनमी आप दे दें, हमें प्लान दे दें, तो आपका FDI का मसला भी हल हो जाएगा, आपका लोकल इंडस्ट्री का भी मसला हल हो जाएगा। तो ये तो आपके इख्तियार में है सर, क्यों नहीं करते आप? सर पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आपकी प्रायोरिटी में है सही कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री चले? अगर आपकी प्रायोरिटी में ये है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री चले तो फिर तो मैं समझता हूँ कि जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो तो इंडस्ट्री को क्रश करने के लिए। साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान और कारोबारी बरादरी ने भी कारोबारी मसाइल बारे इजहार ख्याल किया। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद सरवर अली गिलानी की जानिब से मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। बहादुर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैयद अली गिलानी की जानिब से मार्काए हक को 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में सैयद अली सरवर गिलानी, सैयद रजा सरवर गिलानी ने शिरकत की। ब्रिगेडियर आमिर मुख्तार, पीर फखर जमान गिलानी, जमान महबूब गुराया, सैयद वहाब सरवर गिलानी, सैयद हसनैन शाह, उमर नवाज वड़ाइज भी तकरीब में मौजूद थे। सैयद अली सरवर गिलानी का कहना था कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की बदौलत हमने दुश्मन को शिकस्त दी। आज का अजीम दिन जब अल्लाह पाक ने हमें एक अजीम कामयाबी से नवाजा और हम मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी फ़ौज को, जिन्होंने दिन रात हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए एक करके ये कामयाबी इस मुल्क को, इस कौम को दी। और हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। शिरका ने मुसल्लह अफवाज और सियासी क़यादत के किरदार की तारीफ की। मैं इस मुबारक दिन पे जो हमें फील्ड मार्शल की वजह से देखने को मिला, हमारी क़यादत मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है जनाब शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, उनकी, और मियां नवाज शरीफ साहब, मैडम मरीम नवाज, ठीक है, इन सब की क़यादत की वजह से हमें ये खूबसूरत दिन देखने को मिला। मार्का हक बुनियानुल मरसूस में अजीम कामयाबी पे हम जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, एयर चीफ मार्शल और अपनी सियासी क़यादत की भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं पूरी कौम की तरफ से कि उन्होंने हमें इतनी अजीम कामयाबी उनकी वजह से हमें देखने को मिली। तकरीब में बहादुर मुसल्लह अफवाज की खिदमत को सराहते हुए खिराज तहसीन पेश किया गया। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा अदियाना, सिटी 42। बंद रोड शफीकाबाद में मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर रैली का इनेकाद किया गया। गुलबर्ग सेंटर मेन बुलेवार्ड में मार्का हक की फतह पर शानदार तकरीब, पाक फौज से इजहार यकजहती और मुल्क की सलामती के हक में नारे भी लगाए गए।
रोड सफीकाबाद में मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने खुसूसी शिरकत की। रैली बॉबी प्लाजा से शुरू होकर अमीन पार्क बंद रोड तक निकाली गई, जिसमें मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि पाक फौज दुश्मन का ऐसा ही हाल करेगी जैसा मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में किया गया। गुलबर्ग सेंटर मेन बुलेवर्ड में मार्का हक की फतह पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक होकर माहिर कानून मियां इरफान अकरम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तो लिंटन मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन तारिक जावेद की क़यादत में अजीमुशान रैली निकाली गई। रैली के दौरान शुरका की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद, फील्ड मार्शल जिंदाबाद, वजीर आजम जिंदाबाद और वजीर आला जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शुरका ने मुल्की इस्तेहकाम, कौमी सलामती और इदारों के साथ यकजहती का इजहार किया। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बच्चों ने तस्वीरी नुमाइश में सियासी और अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुनक्कदा नुमाइश को स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बेहद सराहा। हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट के ज़ेर एहतमाम फनपारों की नुमाइश की गई। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बच्चों ने पाक फौज और सियासी और अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने नुमाइश देखी और उसे सराहा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर में मार्का हक की तस्वीरी नुमाइश के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि 10 मई पाकिस्तान की तारीख का एक अहम और यादगार दिन है, जब मुल्क एक मजबूत, खुद मुख्तार और बावकार रियासत के तौर पर उभरा। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अफवाज पाकिस्तान, मीडिया और पूरी कौम को इस तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया, जबकि भारत 1 साल गुजरने के बावजूद कोई सबूत पेश न कर सका। इल्ज़ाम लगाना आसान है, सबूत आपके पास है कोई नहीं, और आज 1 साल के बाद भी देयर इज़ नो एविडेंस। दुनिया के हर मुल्क ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ाम तराशी को रिजेक्ट किया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान की जदीद बरकी दिफाई सलाहियत ने भारतीय ड्रोन्स, रेडार और S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम को मौसर तौर पर नाकारा बनाया, जिससे पाकिस्तान की तकनीकी बढ़तरी वाज़े हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, ताहम किसी भी जारहियत की सूरत में भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की जैमिंग एबिलिटी ने उन सारे के सारे रेडार्स को मफलूज कर दिए, उनके उन ड्रोन्स को मफलूज कर दिए, और वो एक खिलौने से ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। आफरीन है हमारी अफवाज पाकिस्तान पर, जनाब वज़ीर आज़म पर, कि जितने अज़्म के साथ, जितने हौसले के साथ उनके दांत खट्टे किए, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पाकिस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैमरामैन सामिर अब्बास के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। जामिया अशरफिया लाहौर में कौमी अमन कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम बुनियानुन मरसूस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने की। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, डॉक्टर मजीद देबल और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। जामिया अशरफिया लाहौर में कौमी अमन कमेटी के ज़ेर एहतमाम बुनियानुल मरसूस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान को जो फतह मुबीन मिली है, इसे मजीद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की मंजिल कलमा तैयबा है, और अगर कभी किसी ने जारहियत की तो पूरी कौम और मदारस अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। तो हमें फख्र है कि आज भी इस मार्का हक को जो उलमा का काफिला लेके चल रहा है वो हम ही में से है, और हम दिन रात इसके ऊपर काम कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला इस हकीकी इस फतह को जो अल्लाह ने हमें दी है, इस मुल्क के अंदर दीन इस्लाम की गलबे और दीन इस्लाम के निफाज का जरिया बना दे। आज इस मुल्क का सिपा सलार एक हाफिज कुरान है। चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तानी कौम हर जारहियत का भरपूर जवाब देना जानती है। मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का और मोदी का मकर फरेब और उसका गरूर खाक में मिलाकर बता दिया कि हम नारे तकबीर वाले हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, हम बुनियानुम मरसूस है, हम सीसा पिलाई हुई दीवार है। मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तान अमन का अलंबरदार मुल्क है। यहाँ मुसलमान, मसीही और दीगर मज़ाहब के लोग एक साथ रहते हैं, और यही पाकिस्तान की खूबसूरती है। हम शुक्रगुजार हैं अपनी क़यादत के, जो
इस वक्त साबित हो गया कि वो दुनिया की बेस्ट लीडरशिप है और किस तरह से उन्होंने अपने आप को जंग मुसल्लत करने वाले नहीं, हमले करने वाले नहीं, बल्कि अमन पैदा करने वाले साबित किया है। पाकिस्तान हमारी क़यादत की वजह से अब पीस प्रोवाइडर बन गया है। पाकिस्तान आज आलमी अमन का ज़ामिन बना हुआ है और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के अंदर दुनिया के मुमालिक और उनके सरबराह पहुंच के आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी को तस्लीम कर रहे हैं। ये भी अफवाज पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है। कॉन्फ्रेंस में हाफिज असद अबैद, शेख याकूब, मुफ्ती इंतखाब नूरी, मौलाना सरफराज अवान, प्रोफेसर महमूद गजनवी, कासिम अली कासमी, मुफ्ती आशिक हुसैन, भगत लाल खोखर और दीगर मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन आगा जैन और अंजुम शहजाद के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। नौलखा चर्च में मार के हक के योम तशक्कुर पर एक खसूसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर सरदार अमीर सिंह अरोड़ा, चेयरमैन मरकजी रुवत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल और दीगर मजहबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मार के हक का जश्न मुल्क भर में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर हमले किए गए। चाइना की ब्लॉक B1 में साफ पानी का मसला संगीन। साफ पानी की लाइनों में सीवरेज का गंदा पानी शामिल है। मसला ताहाल हल न होने पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मजीद बात करेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक बताएगा। बिल्कुल जी, B1 ब्लॉक चाइना स्कीम में साफ पानी का मसला संगीन हो चुका है। इलाका मकीनों को खासी मुश्किलात का सामना है। उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। बताइएगा कब से ये मसला है, क्या सूरत हाल है इलाके में? ये काफ़ी माह से मसला है और ये हर घर का मसला है। पूरे B1 ब्लॉक में इतना गंदा पानी आ रहा है, ना कुली करने को दिल कर रहा है, ना गुसल करने को, नपाकी ना हम नमाज पढ़ सकते हैं, ना हम जुमा पढ़ सकते हैं, ना हम वुज़ू कर सकते हैं, और कपड़े भी हमारे गंदे। ये हालत है इतनी, और इतनी गंदी स्मेल आती है। घर के बर्तन धो लें तो उसमें क्या खाएंगे हम? हमारा दिल ही नहीं करता, इतना गलीज पानी आ रहा है। मेरे पास अभी वीडियो आप देखेंगे ना, आप कानों को हाथ लगा लेंगे, इतना गलीज, ऐसा लगता है जैसे गंदे नाले का पानी आ रहा है। ये हालत मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह यहाँ पर मुतासिर हो गई। मुझे बताइए कोई शिकायत वगैरह भी करवाई है आपने? शिकायत हमने की है। इस इलाके में तकरीबन 40 साल पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं। इन लाइनों के अंदर सीवरेज का पानी जा चुका है। हकाम बाला से हमने बहुत मरतबा जाके कहा है, शिकायत भी की है, लेकिन कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही। आज मजबूरन हमें आप लोगों को बुलाना पड़ा है। और ये जो लोग खड़े हैं, इनके घरों में बच्चे बीमार पड़े हैं, रोज़ाना के कोई ना कोई डॉक्टर पे जा रहा होता है। बिल्कुल जी, इलाका मकीनों का कहना है कि 40 साल से जो है वो साफ पानी की जो लाइन यहाँ पर डली हुई है अभी तक वही है, उसमें सीवरेज का पानी जो है वो मिक्स हो चुका है। शिकायत के बावजूद इनकी कोई भी फरियाद सुनने वाला नहीं। जी आफाक, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की हल्का NX 19 आमद अवाम से मुलाकातें की और खुशी और गमी में शिरकत की। वफाकी वज़ीर ने अवामी मसाइल सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि हुकूमत अवामी मुश्किलात के खात्मे के लिए अमली इक़दाम कर रही है। खित्ते के अंदर जंग जो हम साये में लगी थी, उसने पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लिया हुआ है और उसकी वजह से हमें हर किस्म के एहतियाती इक़दामात लेने पड़ रहे हैं, जिससे कम से कम हम सप्लाई की दस्तयाबी, तेल की दस्तयाबी को यकीनी बना सकें। उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत 100 अरब रुपए अपने महदूद वसाइल में से निकाल के लोगों की तकलीफ़ को मदम करने के लिए भरपूर कोशिश करें। तो ये हमने इक़दाम मजबूरी के तहत शहबाज शरीफ साहब ने लिया और मेरा इन दोस्तों की बदौलत ये वादा है, जिस तरह से बैनुल-अक़वामी मंडियों में तेल की कीमत कम होगी, जिस रफ्तारी के साथ आपको ये बढ़ती हुई कीमतें, उससे ज़्यादा रफ्तार के साथ इसका गिरावट भी इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को पहुँचाएगी। अहले गज़ा के जंगज़दा इलाकों से लेकर पाकिस्तान के दूर दराज मुस्तहिक़ ख़ानदानों तक अल खिदमत फाउंडेशन ने ईद उल अज़हा 2026 के लिए बड़े पैमाने पर कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। अल खिदमत फाउंडेशन ने ईद उल अज़हा के लिए बड़े पैमाने पर कुर्बानी फी सबीलिल्लाह प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। अहले गज़ा के जंगज़दा इलाकों से लेकर पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों के मुस्तहिक़ खानदानों तक गोश्त पहुँचाया जाएगा। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में सदर प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान और नायब सदर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने मीडिया ब्रीफिंग दी। 100 गाय ज़बह करके उसका फ्रेश गोश्त चिलर्स में डाल के हमारा मुआहदा हो गया एक कंपनी के साथ, वो एक हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह ये 100 गायों का गोश्त जो है फ्रेश गोश्त फ्रोज़न वन ये गज़ा के अंदर पहुंचाएंगे। उस पर डबल कास्ट, इससे भी डबल कास्ट आ रही है, लेकिन वो हम इंशाअल्लाह बर्दाश्त करने जा रहे हैं।
اس لیے کہ تاکہ عید کے موقع پہ وہاں جو بیچارے خیموں کے اندر رہ رہے ہیں، زخمی ہیں اور منتظر ہیں کسی امداد کے، ان تک بھی کچھ بوٹیاں گوشت کی پہنچ سکیں۔ نائب صدر ذکر اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ اس سال 13,000 جانور قربان کیے جائیں گے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سلاٹر ہاؤس بک کیے جائیں اور وہاں پہ مکینیکل جو بہت ہی ہائیجینک سلاٹرنگ کی ایک شاندار سسٹم موجود ہے، وہاں پہ یہ جانور ذبح کیے جائیں، ان کا گوشت بنایا جائے، ان کو فروزن یونٹ کے اندر رکھا جائے اور پھر بالکل ایک برف بنا ہوا گوشت جو ہے وہ چلر وین کے ذریعے سے مستحقین تک پہنچایا جائے۔ یعنی وہ گوشت جو میں اور آپ بھی بعض دفعہ اپنے جانور کا گوشت بھی اس طرح سے حاصل نہیں کر سکتے، الخدمت اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ بیواؤں تک، یتیم بچوں تک، مساکین تک جو گوشت پہنچے وہ کوالٹی میں ہمارے گھروں سے بھی بہتر کوالٹی کا گوشت ہونا چاہیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے چرمی قربانی مہم کا اعلان بھی کیا ہے، جبکہ اوورسیز پاکستانی اور مخیر حضرات سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس فلاحی مشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ عید کی خوشیاں زیادہ سے زیادہ مستحق خاندانوں تک پہنچائی جا سکیں۔ کیمرامین مبین کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ رائمنڈ روڈ پر واقع اتحاد ٹاؤن برانچ میں الفتح اسٹور کی جانب سے جاری انعامی اسکیم کی قرعہ اندازی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ الفتح اسٹور اتحاد ٹاؤن برانچ میں جاری انعامی اسکیم کے گرینڈ لکی ڈرا کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ معروف اینکر پرسن وسیم بادامی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹر مارکیٹنگ شیخ اورنگزیب، مارکیٹنگ مینیجر عاطف ممتاز اور ہیڈ آف پروموشن اسامہ رؤف نے بھی شرکت کی۔ انتظامیہ کے مطابق الفتح اسٹور سے 15,000 روپے تک کی خریداری کرنے والے صارفین کو قرعہ اندازی میں شامل کیا گیا۔ خوش نصیب افراد کو مختلف انعامات سے نوازا گیا۔ قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب ہونے والے صارفین نے انعامات حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ وسیم بادامی نے صارفین کے اعتماد کو الفتح اسٹور کی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام عوام اور کاروباری اداروں کے درمیان تعلق مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے آج بڑا زبردست ایونٹ رکھا تھا اور بہت سارے ڈسکاؤنٹس بھی انہوں نے اناؤنس کیے ہوئے ہیں۔ سپر مارکیٹ پہ 5%، فیشن پہ 10% اور ویب سائٹ بھی اناؤنس کی الفتح.pk۔ الفتح.pk ویب سائٹ بھی بڑی زبردست، بہت آسانی سے روزمرہ کی اشیاء خرید سکتے ہیں۔ سو آل دا کریڈٹ ٹو الفتح۔ اور آج ہم نے جو یہ پاکستان کے جو مارکیٹ کی پہلی جو سالگرہ ہے اور ہمیں تمغہ امتیاز کا اعزاز ملا الحمدللہ، وہ ہم نے یہاں پر سیلیبریٹ کیا۔ الفتح اسٹور انتظامیہ نے صارفین کے اعتماد پر اظہار تشکر کیا۔ مقصد یہ تھا کہ جیسے الفتح ہمیشہ سے اپنے کسٹمر کو اچھے گفٹ دیتا آیا ہمیشہ سے، اور آج بھی ہم نے جو ڈے چوز کیا وہ بہت اہم دن تھا، اور آج الفتح کی اور فلپس والوں کی کولیبریشن تھی۔ ہم لوگوں نے امیزنگ گفٹ رکھے ہوئے تھے اپنے کسٹمر کے لیے جو وسیم بادامی صاحب کے ہاتھ سے دینے تھے۔ کراؤڈ کو دکھایا جائے اور انہوں نے فلیٹ 10% ہم نے ان کے لیے لگایا، فلیٹ 7% لگایا، تاکہ ایک دفعہ کراؤڈ آئے اور دیکھے، اتحاد ٹاؤن کا اسٹور بھی دیکھے، وزٹ بھی کرے، سارے تمام ڈپارٹمنٹ جو الفتح کے اندر موجود ہیں، جس میں کراکری ہے، الیکٹرانکس ہے، یو نیم اٹ، یہاں پہ وہ سہولتیں موجود ہیں جو باقی اسٹوروں میں موجود نہیں ہوتی۔ شرکاء نے آپریشن بنیان مرصوص مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی کیک بھی کاٹا اور ملک کی سلامتی و استحکام کے لیے دعا کی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔